फिर दिन च कम है नबी पाक की दुआ है मैं जनाब है कारोबार शुरू कर दिता है तो अल्लाह की मेहरबानी ने मैंने बरकत रौनक लग दी मेरे मालिक ने मेरे ते बड़ा करम कर दिता है मैं कोई 15 बकरियां लिया ने जनाब जी मेरी 38 हो गई ने माशाअल्लाह जिंदाबाद जी जिंदाबाद 3 भेडां लिया जबकि मेरे 8 हो गई ने ये अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है मेरे सोने अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है ऐसे बड़ा इजाफा होया जी नबी पाक की दुआ का सदका मैं ना जी इस तरह बेहतरीन कारोबार है ये नाल कारोबार ही कोई नहीं इंशाअल्लाह सदका 5-12 का मैनू एक साल दे विच यानी कि जे मैं 3 लाख ली तो मेरे 6 लाख हो जानियां ने इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह दुआवां। जनाब दा की नाम है? मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान साहब इलाका केड़ा जे? ये इलाका जी सियालकोट। ए सर किन्ने अरसे तो तुसी बकरियां दा कारोबार करदे हो? जनाब मैनू कोई 4-5 महीने हुए जे। माशाअल्लाह। सर तुसी ये काम दा आगाज किस तरह कीता है? हाँ जी मैं जनाब गौरमेंट की नौकरी करना हाँ स्कूल मुलाजम हाँ तो मेरी रिटायरमेंट हुई है तो मैं सोचा कि मैं फालतू की करना है फारग की करना है बह के मैं फिर दिन च कम है नबी पाक की दुआ है मैं जनाब है कारोबार शुरू कर दिता है तो अल्लाह की मेहरबानी ने मैंने बरकत रौनक लग दी मेरे मालिक ने मेरे ते बड़ा करम कर दिता है मैं कोई 15 बकरियां लिया ने जनाब जी मेरी 38 हो गई ने माशाअल्लाह जिंदाबाद जी जिंदाबाद 3 भेडां लिया जबकि मेरे 8 हो गई ने ये अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है मेरे सोने अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है ऐसे बड़ा इजाफा होया जी नबी पाक की दुआ का सदका जिंदाबाद जी जिंदाबाद। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके ते अल्लाह दी जात दा करम है इतनी रहमत हुई है सदके उन्हां दे मैं कहा मौजां लगियां बारां लगियां जनाब। जी जी हाँ जी सर वो ये ना कि जेड़ा शख्स शुक्र अदा करदा है अल्लाह दी जात ओनू अता करदी है। शुक्र अल्लाह करोड़ बार शुक्र है ओदा। ते सर तुसी 3-4 महीने पहले सिर्फ 15 जानवरों तो काम शुरू किया जी। इस टाइम माशाल्लाह किन्ने ने? इस टाइम जी 38 हो गए ने जनाब माशाल्लाह यानी कम अरसे च काफी रौनक लग गई जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए सर तुसी जेड़ियां बकरियां लईयां हन ओ गब्बन सन या के तुहाडे कोल आ गईयां? कोई मेरे को आके बनियां जे कोई गब्बन लईयां है कोई सुइयां लईयां हन तो अल्लाह दी मेहरबानी नाल बड़ा मौला करम कीता मेरा वेड़ा बरकत है जी जी हाँ जी। ते सर तुसी 3-4 महीने च की महसूस कीता है कि जेड़ा बकरियां दा कारोबार है कैसा है? जी मैं ना जी इस तरह बेहतरीन कारोबार है ये नाल कारोबार ही कोई नहीं इंशाअल्लाह सदका 5-12 का मैनू एक साल दे विच यानी कि जे मैं 3 लाख ली तो मेरे 6 लाख हो जानियां ने इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ते तुसी सर जड़ियां 15 बकरियां लईयां सन ओ किन्ने दियां मिल गईयां? वो जनाब मैं लिया ने कोई 2.5 लाख दियां लिया ने। अच्छा हाँ जी। ते नस्ल इन्हां दी केड़ी है? नस्ल इन्हां दी कोई देसी ने कोई टैडी ने डोगलियां ने ये दरमियानी नस्ल दियां ने जनाब जी जी हाँ ते 2-3 बच्चे एक बच्चा 2 बच्चे दिंदियां ने पियां माशाअल्लाह। हाँ जी ते सर जदों तुसी खरीदारी कीती ही बकरियां दी जी जी कुछ जेड़े दोस्त होंदे ने एक्सपर्ट ओ काफी जेड़ा ना कि जानवर दियां चीज़ां वेखदे ने फेर लेंदे ने ते तुसी माशाअल्लाह कम च नवे हो तुसी खरीदारी करदे वक्त किहड़ियां गल्लां ते किहड़ियां चीज़ां दा ख्याल रखिया? जी मैं सिर्फ ये वेख्या है कि मैनू सोहना लग्या तो मैं वो खरीद लिया मैं वो ले लिया अब मैं नहीं उहदे विच किसे नूं पुछया यार महंगा है यार रियात है नहीं मैं अपनी मर्जी नाल जो मेरे दिल च होया मैं ओहदे नाल खरीद ले लिया। ठीक है यानी तुसी ज्यादातर इन्हां दी खूबसूरती वेखी है? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ते जेड़ी तुसी सर खरीदारी कीती है माशाल्लाह 15 बकरियां 2.5 लाख दियां तुसी अपनी खरीदारी ते मुतमिन हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुण अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल जे 2.5 दा मेरा 5 तूते दा माल है हुण माशाल्लाह डबलिंग हो गई है इंशाल्लाह। ये अल्लाह दी बड़ी करम नवाजी हुई है मेरे सोने रब दी बड़ी रहमत हुई है ये नबी पाक दी दुआ दा असर है जी 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 जी। ते सर तुसी इन्हां दी रूटीन की रखी है इन्हां नूं रोजाना की खिलांदे पिलांदे? जी मैं हुण ते इन्हां नूं बाहर चारा कराना पिया बाहर चारा कराना पिया जनाब। पहले इस सर्दियां दे 2 माह हन उन्हां विच मैं जनाब इन्हां नूं कणक दे 2 तोड़े खवाए ने कोई 10 तोड़े करा चने का खवाया तो कोई तूड़ी दे कोई 10 तोड़े खवाए ने मैं रोजाना हर रोज़ मैं खुआंदा रहा वहाँ। मेथरे कोई तोड़ा एक मेथरा का खवाया तकरीबन कोई 20-25 किलो का तोड़ा इो 25 किलो का जोड़ा मैं इन्हों खिलाया तो अल्लाह की मेहरबानी मेरे डंगर बिल बाफस रहे ने कोई किसी किस्म ने नेड़े कोई चीज़ नहीं आई जी जी नहीं माशाल्लाह तुहाडे जा भी अल्लाह दा शुक्र है कि सेहतमंद ने ते जिंदा सलामत ने बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जेड़े सर्दियां दे 2 महीने होंदे ने ओही मुश्किल होंदे ने मुश्किल हुण मैनूं कोई मुश्किल नहीं मैं सुबह खोलनी है बाहर चारा खवा के लिया के रजा के बन छड़ी
ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਤ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹੀ ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਤੋੜੇ ਕਣਕ 10 ਤੋੜੇ ਕਰਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਤੋੜੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਈ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2000 ਤੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਘਰੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 20,000 ਦਾ ਉਹ ਪਾ ਛੜਿਆ ਜੇ ਕਰਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਕਣਕ ਕੋਈ 2 ਤੋੜੇ ਪਾਈ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 1400 ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ 14-28,000 ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਣਕ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 450 ਦਾ 500 ਦਾ ਤੋੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ 10 ਤੋੜੇ ਮੈਂ ਕੋ 5,000 ਦੀ ਉਹ ਪਾ ਛੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਕਰਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਜ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਜ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਣਾ ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਖਾਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰੇ ਆਟਕਣਾ ਖਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਮਾਰਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕੋ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ 2 ਬਣਵਾਈਆਂ ਜੀ? 2 ਬਣਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਨਾਬ 3-3 ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਬਣੀ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਾਈ ਹੈ ਬਸ ਜੀ ਚਰਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਭੁਜਣ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਮਕ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਲਾ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਲਿਆ? ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30-35 ਜਾਨਵਰ ਨੇ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 38 ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਰ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਕੱਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋੜ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 2। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਦਫਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦੇਸੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਦਫਾ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਡੋਗਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਨਾਬ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਡੋਗਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸੂਪ ਪਾਣਾ ਇਹਨਾਂ 2-2 3 ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 1 ਜੇ 2 ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਵੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਆਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 1 2 ਤੇ 2 ਉਹ ਬਰਾਬਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੈ ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਗਲੀ ਨੂੰ? ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਜਰਾ ਅਮੀਰ ਤਬੀਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਪੱਤੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਜਰਾ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਣਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਪੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਬੱਕਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨੇ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸੂਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਸੂਣ ਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ
ਤੇ ਮਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵਨ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਕਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਫਿਰ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਜੀ। ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਈਦ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਕੁਲੀਆ ਹੈ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੰਦਮ ਚੋਕ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਗੰਦਮ ਦਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ 10 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਬੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਮਕਰਾ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਲੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੇਥੇ ਪਾ ਲੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬਰਕਤ, ਮੈਂ 2 ਤੋੜੇ ਖਵਾਈ, ਮੇਰਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਕੁੰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਰੇਕ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਧਰ ਕੁੰਨੇ ਦਰੇਕ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਹੋਈ। ਜੀ ਜੀ, ਦਰੇਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਸੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਈਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਬੱਕਰੇ, 2 3 4 ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਈਦ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ? ਜੀ 0320 ਜੀ 630 2431। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਵਾਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।